disconnected for a while. Okay, we'll have to join again. Yeah. Yes. Okay. So in Shakespearean tragedy, the point of character is destiny and destiny is character, and how a golden mean is being sought by William Shakespeare when he creates his situations and characters. Yes. So first of all, I want something from you, that what do you mean by this? Yes. Anybody ready? Have you opened that document? This is point number 6. Point number 6 was there in Shakespearean tragedy. Yes, anybody? We have already discussed this earlier. We have mentioned this, referred to this idea. What is this idea, if anybody can tell me? Character is destiny, or destiny is character. One of the very important concepts of Shakespearean tragedies. No idea? Sir, it means character is the puppet of destiny. Yes, yeah. So when you say that character is the puppet, it means destiny is the character. Yes. Destiny is an important character, and destiny controls and decides everything. Yeah? When you say that, destiny is an important character in the play, and so the other characters are puppet in the hands of a destiny that decides everything. So when you read a play, you find that, well, everything is like predestined. Yes, predestined or predetermined, which is also known as determinism. Yes, determinism. It is also known as determinism, predetermined, predestined. Destiny plays a very vital role. Everything is pre-decided. કે આમ થવાનું જ છે, નક્કી જ છે. એ પરિસ્થિતિને આપણે એમ કહી શકીએ કે destiny is character. Yes, destiny is character. એ પરિસ્થિતિમાં. Okay, are you getting the point? When we have this sense that everything is predetermined, then we get determinism. બધું નક્કી જ છે પહેલેથી. એમાં કોઈ વસ્તુ એક પત્તું પણ ન હલાવી ચલાવી શકે. That idea, that concept, that belief. And you know that this is a belief in which so many people believe. So many people believe. We also believe to a greater extent in this kind of a belief કે destiny તો છે, વિધાતા તો છે. અને એના દ્વારા જે સંચાલન થાય એને આપણે we can't disturb those things. That is very important to look into this aspect here. Okay. Now, in literature, when we find that this happens, then we say this is going according to determinism. Everything is predestined. Everything is predetermined, and that way it happens there. Now, against that, Aristotle's definition says that it should be about tragedy is about man in action. His definition says it is man in action. It is not destiny in action. Tragedies are not about destiny in action. It is man in action. So whatever destiny is doing, but ultimately in life, in tragedies, it is the man who has to play a vital role. He has to play a vital role. So character has to be destiny. Yes, character has to be the maker of their own destiny. નાટકમાં તો એમ જ બતાવવું પડે કે કેરેક્ટર છે એ મહત્વનો છે, એની ડેસ્ટિની બહુ મહત્વની નથી. નાટક ભજવાય ત્યારે
ભલે પછી એના જીવનમાં ડેસ્ટિનીએ મહત્વનો રોલ પ્લે કરેલો હોય તો પણ, ભલે એ વ્યક્તિના જીવનમાં ડેસ્ટિનીએ, વિધાતાએ જ મહત્વનો રોલ પ્લે કર્યો છે, તો પણ નાટક લખાય ત્યારે તો એ વ્યક્તિ મહત્વની છે. મેન ઇન એક્શન is more important than destiny in action. The very role of destiny should be pushed in the background. That's why in this play, Oedipus, which according to Aristotle is an ideal play, and it is very important play because Oedipusની myth, the myth of Oedipus in the Greek is very important. કે એમાં તો એ નક્કી જ છે કે આ બાળક જેનો જન્મ થવાનો છે એ બાળક એમના પિતાજીની હત્યા કરશે ને મા સાથે લગ્ન કરશે. આ એમના નસીબમાં લખેલું છે. આ લખેલું છે. It is written by વિધાતા, it is written by destiny કે આ બાળક આવું કરશે. હવે સોફોક્લિસ જ્યારે એના પર નાટક લખે ત્યારે આટલું બધું વિધાતાનું ઇન્ટરવેન્શન ઇડિપસના જીવનમાં છે અને એમ જ પાછું થાય છે. બધું જે લખેલું છે, જે ભવિષ્ય એના જન્મ સમયે આકાશવાણી દ્વારા કે ઓરેકલ્સ દ્વારા, ત્યાં ઓરેકલ્સ દ્વારા હોય, આપણે ત્યાં હોય તો આકાશવાણી દ્વારા હોય, એના દ્વારા કહેવામાં આવે છે, એ એમ જ બને છે બધું. તો મિથમાં તો એમ જ છે, પણ નાટક લખાય તો ત્યારે તો મેન ઇન એક્શન, દેર યુ કાન્ટ સે ડેસ્ટિની ઇન એક્શન. એટલે નાટકમાં શું થાય તો કે નાટકમાં ઇડિપસ પોતે જ પોતાની કબર ખોદે છે, પોતે જ પોતાના અંત તરફ જાય છે, પોતે જ બધા નિર્ણય કરે છે કે હું તપાસ કરીશ કે શું હકીકત છે, શું કામ પ્લેગ છે આપણા જીવનમાં, કેમ કશું ઉગતું નથી, હું તપાસ કરીશ. માણસોને મોકલે ઓરેકલ પાસે કે વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. એક ટાઇરેસિયસ નામનો એક પ્રોફેસી સેયર આવે છે. પ્રોફેસી સેયર બ્લાઇન્ડ છે, આવીને કહે છે કે ભાઈ, એને કે તને તો બધી ખબર હોય જ કે બીકોઝ યુ આર ઇમોર્ટલ, તું અમર પણ છે અને તને નેત્ર નથી પણ તું ભવિષ્યને બધું જોઈ શકે છે. તો યુ ટેલ. તો ટાઇરેસિયસ કહે છે કે ભાઈ આ મને ખબર છે પણ વાત એવી છે કે નહીં ગમે તમને. અને ત્યાં એ કહે છે કે ભાઈ જે માણસ જવાબદાર છે એ તો આપ જ છો. પણ એ તો ગુસ્સામાં આવી જાય ઇડિપસ. ઇડિપસ પણ યોદ્ધો છે, ઇઝ અ કિંગ, બ્રેવ. એ તો કે ના, તમે છળ કપટ કરો છો મારી સામે, મને હું ઓરેકલ પાસે લોકોને મોકલું. ત્યાં મોકલે, પછી કોઈ શેફર્ડ પાસે. ધીરે 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 વાત ખુલતી આવે કે એમના માતા પિતાએ એ આકાશવાણી થઈ એટલે એક સૈનિકને કહેલું કે આ બાળકને તમે જંગલમાં મારી નાખો, જંગલમાં લઈ જાઓ ને મારી નાખો. તો પછી એ સૈનિકને બોલાયો. તો સૈનિકે કે અમે તો દયા આવી, નાના બાળકને કેમ મારું, એટલે અમે એને ઝાડ ઉપર ટીંગાડી દીધું. તો કે ત્યાંથી પછી ક્યાં ગયું, તો એક શેફર્ડ. તો કે શેફર્ડને બોલાવો. શેફર્ડ કે પછી મેં બાળકને અહીંયા આપ્યું. તો કે ક્યાં, તો કે ત્યાં. ઇડિપસ કે છે કે આ તો મારા માતા પિતા છે. હા, તો કે પછી હું ત્યાં મૂકી ગયો તો એને. So that is how. So everything is done by Oedipus. Everything is step by step done by Oedipus in the play. એ બધું સંશોધન કરે છે કે આ શું થઈ રહ્યું છે. તો ત્યાં ડેસ્ટિની છે તો એ બેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલી જાય. Man in action becomes very important there. So in case of Oedipus, this is a very interesting conflict of character and destiny. બંને. અને તેમ છતાં નાટક જ્યારે લખાય ત્યારે man in action. Oedipus is in action and is doing everything, and then he comes to know. And ultimately, what is that he comes to know? What is it that we come to know? Why Oedipus is a great tragedy or great work of art? Is what he comes to know is self. Is ultimately self. કે હું કોણ છું? Macbeth or Lady Macbeth. What we come to know is what is my character. આપણા ચરિત્રો કેવા છે અલ્ટિમેટલી તો આપણને એ ખબર પડે, અને એ ખબર પડે તો જ સાહિત્યનું વાંચન સાચું પણ કહેવાય કે આપણે આપણી જાતને સરખી રીતે ઓળખતા થયા છે through literature. That is why Oedipus becomes very interesting metaphor of literature, that ultimately he comes to know about himself, that what is he, but man in action. That is very important here. Now, in case of Macbeth, we find that destiny plays a very important role. Destiny. Now, how does this destiny play a very important role? It plays by chances, accidents, and accidents, coincidences. Yes, coincidences. These are the way with which there are natural calamities, we can say. Natural calamities. And most very important thing is that they manifest themselves in form of ghosts and witches, or we call it black magic kind of a thing. Yeah.
these are the things through which we get the manifestation of destiny. Destiny, how it manifests itself. So in this play, witches plays a very vital role. Witches. So that is how the destiny is playing with Macbeth, we can say. Destiny is a character in this play. Destiny is a very important character. અને એ બહુ મોટી રમત મેકબેથ સાથે કરે છે. એને ખબર છે કે મેકબેથના સ્વભાવમાં એમ્બિશન છે. એમને ખબર છે કે કારણ કે એમણે જ મૂક્યું છે કદાચ ત્યાં, એટલે એ મેકબેથને બરાબર ઓળખે. પણ આને પ્રજ્વલિત કરવું પડે કે આ મેકબેથને આ જો પ્રજ્વલિત નહીં કરીએ તો આ આવું નહીં કરે. એટલે એને વિચિસ દ્વારા, એની પ્રોફેસીસ દ્વારા એને દિવાસળી મૂકવામાં આવે છે. સો દેર આર the instigators of those things and witches, and through those kinds of things that happens, then ghost also comes later on, which can be just a manifestation of mind also in different ways. So the very role of witches two times in the play plays a very vital and important role as a destiny in the character of Macbeth. We have to also say that, well, Macbeth's character also is destiny. Macbeth's character also is destiny. And what is his character? That he is a believer into witches. He is a believer into these kinds of supernatural objects. And that also his character. એ જ જગ્યા ઉપર બેંકો પણ છે, પણ બેંકો નથી માનતો. બેંકો પણ ત્યાં છે અને બેંકો એ નથી માનતો. ઇમેજિન ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે કોઈ નવી ફેન લિટરેચર જેને કહેવામાં આવે, ફેન લિટરેચર, યસ, ફેન લિટરેચર. ફેન લિટરેચર એટલે એક સાહિત્ય કૃતિ હોય, એમાંથી એક નવી વાર્તા બનાવે લોકો, એ સાહિત્ય કૃતિને આગળ. તો આપણે મેકબેથનું ફેન લિટરેચર બનાવવું છે ને આપણે બેંકોને કેન્દ્રમાં રાખીને વાર્તા લખતા હોય. અને બેંકો પણ એ સ્થિતિમાં ત્યાં છે અને ડેસ્ટિની એની સાથે રમત કરવાનો પ્રયાસ કરે વિચિસ દ્વારા, પણ એ કશું માનતો જ નથી. અને એટલે એ જુદું વિચારે કે ના, મારા બાળકો રાજા બને કે ન બને, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ એનીથિંગ. એટલે એ કોઈ પ્લાનિંગ નથી કરતો. પણ એ જો એવું કરે તો પછી એ મેકબેથ એને હત્યાનું પ્લાનિંગ કરે તેના કરતા બેંકો છે એ મેકબેથની હત્યાનું પ્લાનિંગ કરે. બટ નોટ ઓનલી ધ મર્ડર ઓફ મેકબેથ, હી વિલ ઓલ્સો ટ્રાય ધ મર્ડર ઓફ લેડી મેકબેથ. કારણ કે બાળક તો ત્યાંથી આવશે, એમનો પ્રતિસ્પર્ધી ક્યાંથી આવશે? બેંકોના બાળકોનો. તો એ તો લેડી મેકબેથ દ્વારા આવશે. તો લેડી મેકબેથની હત્યા કરવામાં આવે, અથવા કોઈ નાનકડું બાળકનો જન્મ થાય છે અને બેંકો એને મરાવી નાખે. કોઈ એ રીતે વાર્તા આગળ વધે કે એક પછી એક બાળકો અવતરતા થાય છે. લેડી મેકબેથને એકેય બાળક જીવતું રહેતું નથી. મેકબેથને ચિંતા થઈ કે બાળકોનું શું થાય છે અને એ હત્યા કરાવતો જાય છે. અને આ કોઈ નવી વાર્તા નથી કે આજના સમયમાં થતી હોય કે કોઈ નેટફ્લિક્સ જોઈને બગડી ગયા હોય પછી આવી હત્યા કરતા હોય, અથવા સિનેમા એ લોકોને બગાડ્યા હોય, અથવા ડ્રગ્સના રવાડે ચડી ગયા હોય ને પછી આવું બધું કરતા હોય. આ તો કંસ પણ કરતો હતો. આ તો કંસ પણ કરતો હતો. એ દેવકીને પુત્ર થતા તો એ મારતો જતો હતો. એ તો 8મો પુત્ર પછી જીવતો રહી જાય છે, એને બચાવી લે. 8 સુધી તો એમણે હત્યાઓ કરી જ. અને કંસ તો કઈ નેટફ્લિક્સ નો એડિક્ટેડ નતો કે સુશાંત સિંહ રાજપૂતની જેમ ગાંજો પણ નતો લેતો. એ તો કંસ જ હતો. ધેટ્સ વાય આપણે ઓબ્જેક્ટ શોધીએ નફરત કરવાના કે આ મોબાઈલ બગાડી નાખ્યા છે, ટેકનોલોજી અમને બગાડી નાખ્યા, બાકી તમે બહુ સારા હતા. એટલે આપણે કેટલા સારા હતા એ સેલ્ફને જોવા માટે લેટ અસ સી લિટરેચર. અને જૂનું સાહિત્ય ખોલો અને જો કે બહુ સારા માણસો હતા. શું સતયુગમાં બધા સારા જ હતા? તો કે ના, સતયુગમાં જે રાજા હતો એની રાણી જ કેવી હતી કે ના, મારો દીકરો રાજા બને, પેલીનો નહીં. આ તો એ સતયુગમાં આવું હતું. 3 રાણીઓ હતી, કૌશલ્યા અને કૈકેયી. તો એકના મનમાં એ દ્વેષ લાગ્યો, નહીં, મારો દીકરો રાજા બને, પેલો તો વનમાં જાય. ખાલી એમ રાજા બને એટલું જ નહીં, પછી અહીં પણ ન રહે, એ અહીં અયોધ્યામાં ન રહેવો જોઈએ, એને જંગલમાં મોકલી દો. આવું તો આજની સિરિયલોમાં આવું થતું નથી હજી. કલયુગની એકતા કપૂરની સિરિયલમાં આવું થતું નથી જે સતયુગમાં થતું હતું. તો હાઉ કેન વી કોલ ધેટ ઇઝ અ સતયુગ and this is કલયુગ? Literature tells us many deeper things about what basically human nature is, જે બદલાતો નથી હોતો મોટે ભાગે. પ્રકૃતિઓ માનવ સ્વભાવની એવી જ. પણ આપણે આપણી જાતને અંદર ન જોવી હોય એટલે કહે કે ભાઈ પબજી બેન કરી દો, પબજી થી લોકો કઈ કામ નથી કરતા. પબજી નહોતું તો જાણે નોબેલ પ્રાઇઝ લઈને જ ભારતીયો આવતા હતા. ઢગલો એક નોબેલ પ્રાઇઝ ભારતમાં કરી દીધેલો, પબજી નહોતું ત્યારે. અને પબજી આવ્યું તો નોબેલ પ્રાઇઝ બંધ થઈ ગયા જાણે. પેલા બહુ સ્માર્ટ હતા, ડોબા થવા માંડ્યા બધા. પેલા ડોબા હતા, હવે ડોબા છે, અલગ અલગ પ્રકારના ડોબાઓ છે. It doesn't make any sense, but we find an object to hate
જેથી આપણી જાતને આપણે નફરત ન કરવી પડે. લિટરેચર ટેલ્સ એવરીથિંગ ઇન અ ડિફરન્ટ વે. સો કેરેક્ટર, તો બેંકો આવું કરતો હોય તો એ રીતે, બટ હિયર મેકબેથનું કેરેક્ટર પણ એવું છે, એનું કેરેક્ટર પણ એવું છે, અને એટલે એ વર્તન પણ કરે, એ સુપરસ્ટિશિયસ છે, એ માને છે આમાં. પછી લેડી મેકબેથનું કયું એ માને છે. And then he is very violent also, he's very cruel also, and that all thing comes out. So his cruelty, his violence, that also is his character, and because of that he is writing his destiny. એટલે એ એમના કર્યા પણ એમને વાગે છે. ફક્ત ડેસ્ટિની જ એને મારે છે એવું મેકબેથમાં નથી. ફક્ત ડેસ્ટિની જ મારે એવું નથી. અને ડેસ્ટિનીનું બહુ સરસ એક વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ કે ડેસ્ટિની will just tell us to do. ડેસ્ટિની પોતે ક્યારે આપણને મારતી નથી કે ફોર્સફુલી કઈ કામ કરાવતી નથી. એટલે વિધાતા હોય કે દેવ હોય કે કોઈ પણ એ રીતે આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ એક બાહરી તાકાત છે એ આપણી પાસે ખરાબ કામ કરાવવા માંગે છે કદાચ, કે સારું કામ કરાવવા માંગે છે કે ખરાબ કે કોઈ પણ રીતે, તો એ ક્યારેય આપણને એટલો બધો ફોર્સ ન કરે, આપણને દિશા ચિંધે કે આ છે, પછી આપણે જ કરીએ છીએ બધું. એવરીથિંગ વી હેવ ટુ do, and that is why this is very important કે કદાચ આ ડેસ્ટિની સ્વરૂપે ઈશ્વર પણ આપણા ભેગો હોય તો પણ એ કઈ કરશે નહીં, કરવું તો આપણે જ પડશે. કરવું તો આપણે જ પડશે. We have to do ultimately everything. That is an important point that it comes. So it will tell to Macbeth કે આવું કર, તે કર, આમ થશે તેમ થશે, પણ એ કઈ કરશે નહીં, which is આવશે નહીં ત્યાં. It is the character who will have to perform. Ultimately, it is the character who will have to perform the thing there, and then he is performing. So that is why his character. બંને વસ્તુ અહીંયા ચાલે છે. મેકબેથ શેક્સપિયરના ટ્રેજેડીઝમાં બંને વસ્તુ મહત્વની હોય છે. એટલે ત્યાં એક ગોલ્ડન મીન આપણને જોવા મળે કે ડેસ્ટિની પણ એનો રોલ પ્લે કરે છે, પણ ઓનલી ડેસ્ટિની ઇઝ નોટ પ્લેઇંગ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. ધેર ઇઝ કેરેક્ટર ઓલ્સો which plays a very important role in looking at the things also. એટલે બંને દ્વારા પતન તરફ એ જતા હોય એવું આપણને લાગે છે. So both the things are there. Character is destiny and destiny also is the character there. Any questions? I hope this makes the point clear. Yeah. Okay. So then we end our class here.